की हीरो ହେଇଛୁ तो की रिपोर्टर ହେଇଛୁ तो आईडी कार्ड बाहर कर मु कहले अरे भाई मु रिपोर्टर नो मो मीडिया सहित आम काम करूछु मो मीडिया सहित बहुत पुराना लिंक तो तापर धक्का फक्का मारिकी मु ठिया होती एत लोक देखिक मत से चेयर उपर जबरदस्त बसई देले आउ गाड़ी तो बोधे मो जीवन में मुझे गाड़ी शुणी जी गाड़ी कले छड़ा यहीटा मु झमेला कैनि के मु झमेला को पशे भी चाहे किंतु मु भाविली गोटे समय ना यहाँ लोकलोचन को आसवा दरकार क्या बहुत लोक हैरान होते जहाँ पाखे किसी उपाय नहीं से कौन कर मत कहते आम भिणे भी मो सहित जाइए थाना मुझे मुझे लिखिदी लैपटॉप था मो पाखे कार लैपटॉप बैग थी जी मुझे लैपटॉप लिखिली मुझे प्रिंट काढ़ हम कि प्रिंट कले ना बाहर काढ़ दिखाँ बाहर आसला बेलू नथिले मो ऑफिस आसिक पुणी थे प्रिंट नहीं देली तो एफआईआर दवा पर आईआईसी मत कहले जे नहीं आम सका कर एफआईआर कपी नहीं किंतु दुईटा तीनटा पर्यंत भी एफआईआर कपी मिलानी थे जाकि फेरिक किसी देना मु फेरुली ऑफिस मोर काम थिला ऑफिस रे मु फेरुली तो कौन मन है से जो नर्सिंग स्टाफ बस जो कैबिन में मुझे पचारा तो मु अति पोलाइटली भद्रांग सहित पचारि मैडम को से कहले नाई आमर ये सेमती प्रोविजन ना कौन डॉक्यूमेंट दबार जो डिस्चार्ज हेब पेसेंट से दब मु कहली डिस्चार्ज बेले देवे ठीक अच्छे जे किंतु माने धरतु ब्लड टेस्ट है कौन है आम जानी आजिकल जेहेतु एडवांस जुग है आम कौटी चार जीबीटी कि कौन देखी तो पार एटलिस्ट आम पेसेंट विषय जब एकदम अंधार रू आम करूँ कौन तो एमती मो सहित कहली कथार साटिस्फाइड हेलिनी जेहतु मुझे कहली वीडियो रेकर्ड करुँचे आप कथा कहतु मुझे जापारे आप कौन कहते तो मु वीडियो रेकर्ड कली जमी वीडियो रेकर्ड आरंभ कर जड़े लोक आसिक आग मोबाइल टाक छड़े कले डिलीट करें कौन मत मुझे कहली आम मीडिया सहित कम करुचु मोर जेहेतु आड एजेन्सी प्राक्टिकली आम मीडिया सहित सब मीडिया सहित कम करूँ किंतु ये सिचुएसन को मुझे आभोड करे मुझे सिचुएसन के पड़नी तापर से मैडम हरिका जहाँ कहले आपण मैंने वीडियो देखीदे मुझेदेवी फाइनाली से वीडियो रेकर्ड भितर तलू को से बोधे इनफॉर्म कले मैडम दुईथर खंडे फोन कर मो सामने तलू हठात माने ऑल ऑफ ए सडन 15-20 जन सिक्यूरीटी यूनिफॉर्म रे आउ बाउंसर यूनिफॉर्म रे जड़े सामने था बोधे अलग स्टाफ सीनियर स्टाफ किए जानी सी आसिक से रेकर्डिंग भी अच्छी सी आसिक आग मो मोबाइलटा भिड़िकी नहीं गले मोबाइलटा नहीं बंद करदेला पर सी जो कार्यकलाप कले माने मु विश्वास भी करमती घटना मो सहित हो साधारण भाव में ओडिशा रे अल्प लोक भी जानतु मत अल्प रेस्पेक्ट मिले माने केवे आमको कौटी अपदस्थ होगा पड़ेनि ह्यूमिलिएशन आम पाइन किंतु ये कौन व्यवहार मु खराब करनी पोलाइट अच्छी तापर भी खाली जे वीडियो रेकर्डिंग करदेली से गोटे अपराध को दृष्टि मुझे जानी से माने आसिले भितर को कबाट सडन बंद कले से मैडम दी जन को बाहर करके तापर मो मोबाइल छड़े नहीं गले गोटे मोबाइल तापर सेकेंड मोबाइल मोर गोटे हैंडबैग रखी हैंडबैग टा छड़े नहीं गले सब बाहर को पठेदेले एकदम आउ लॉकटा मारिक मत गाली माने तू की हीरो ହେଇଛୁ तो की रिपोर्टर ହେଇଛୁ तो आईडी कार्ड बाहर कर मु कहले अरे भाई मो रिपोर्टर नो मो मीडिया सहित आम काम करूछु मो मीडिया सहित बहुत पुराना लिंक तो तापर धक्का फक्का मारिकी मु ठिया होती एत लोक देखिक मत से चेयर उपर जबरदस्त बसई देले आउ गाड़ी तो बोधे मो जीवन में मुझे गाड़ी शुणी जी गाड़ी कले तापर से मो कले बेले कौशल जेहेतु एते पिला अच्छे आते माने हाई होगी अच्छा मुझे बुझेली जे भाई ज्योति बाबू सहित मोर बहुत पुराना संपर्क ज्योति बाबू फोन करूँ आक्टिंग करुँगी आगुरी ये सब कौन ठीक होती मत एमती बाड़ाबाड़ी कर तो से ज्योति बाबू किए जड़े फोन कर मत कथा कराइले मुझे ज्योति बाबू देखूँ आपन को मु रिक्वेस्ट कला आपण मैंने किसी शुणिले मुझे आसी पचारिकी गोटे वीडियो रेकर्डिंग करदे मत बाड़ेबे ज्योति बाबू कहले ना ना से किसी ना आप छाड़ू मुझे गले कथा मुझे भाई बाड़े सारा छाड़ू कौन तो ज्योति बाबू मुझे कथा तापर मु बसिली गुमसुम होकर से पिला माने भी आउ बाड़ेले
କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବୋଧେ 5-10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଯିଏ ଚିଫ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ ଏଜେଡ୍ ଲୋକ ଜଣେ ଭଲ ଲୋକ ସିଏ ଆସିକିରି ପାଖରେ ବସିଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲେ ମତେ ବି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ମାନେ ମା ବୟସର ଲୋକ ଆସିକି ବସିଲେ ଯେହେତୁ ତାପରେ ସେଥିରୁ କୌଣସି ମତେ ସେମାନେ ଟିକେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଲେ ମୋ ମୋବାଇଲ ଫୋବାଇଲରୁ ମୁଁ କଲ୍ କଲି ପୋଲିସକୁ ମୋବାଇଲ ଆଣିକି ଜଣେ ଲୋକ ଫେରେଇଲେ ପାଣି ବୋଟଲଟେ ଦେଲେ ତାପରେ ପୋଲିସ 100ରେ ଫୋନ୍ କଲି ପିସିଆର ଆସିଲା ପିସିଆର ସେମାନେ ତଳକୁ ଡାକୁଥିଲେ ମତେ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଆପଣ ଉପରକୁ ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଭୟରେ ଅଛି ତ ସେମାନେ ଉପରକୁ ଗଲେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମୋ ଭଉଣୀ ଭିଣେଇ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଦେବେ ଯୋଉଠି ସିସି କ୍ୟାମେରା ଫ୍ୟାମେରା କିଛି ନାହିଁ କେବଳ ଏଭିଡେନ୍ସ ହଉଛି ମୋ ମୋବାଇଲରେ ଯେତିକି ରେକର୍ଡିଂ ଅଛି ମୋ ମୋବାଇଲ ଦିଟା ଯାକ ସେ ନେଲେ କାହାକୁ ଦେଖେଇଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ଦିଟା ଯାକ ମୋବାଇଲରେ ଡିଲିଟ୍ ମାରି ଦେଇଥିଲେ ଭିଡିଓ ଗୁଡା ମୁଁ ଥାନାକୁ ଆସିଲି ତାପରେ ଥାନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଏଠି ଏଫଆଇଆର ଟା ଲେଖିକି ଦେବା ପାଇଁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଲା ମୋ ଭିଣେଇ ବି ମୋ ସହିତ ଯାଇଥିଲେ ତାପରେ ଥାନାରେ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି ଲାପଟପଟା ଥିଲା ମୋ ପାଖରେ କାରରେ ଲାପଟପ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ଥିଲା ଯେହେତୁ ମୁଁ ଲାପଟପରେ ଲେଖିଲି ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରିଣ୍ଟ କାଢି ହବ କି ସେମାନେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କଲେ ନାଇଁ ବାହାରକୁ କାଢି ଦିଅନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ନଥିଲେ ମୋ ଅଫିସ ଆସିକି ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ନେଇକି ଦେଲି ତ ଏଫଆଇଆର ଦେବା ପରେ ଆଇଆଇସି ମତେ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଆମେ ସକାଳୁ କରିଦେଇଥିବୁ ଆପଣ ଆସି ଏଫଆଇଆର କପି ନେଇଯିବେ କିନ୍ତୁ ତାପରେ 2ଟା 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଏଫଆଇଆର କପି ମିଳିଲାନି ମୁଁ ଥରେ ଯାଇକି ଫେରିକି ଆସିଲି ଆଉ ଫୋନ୍ ଫାନ୍ କଲି ଉଠେଇଲେନି ସେମାନେ ତାପରେ 5ଟା ବେଳକୁ ମାନେ ମିଡିଆ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଗୋଟେ ଲେଖିଲି ଚିଠି ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜଟା ପଢିକି ମିଡିଆ ଭାଇ ମାନେ ଯାଉ ଆସିଲେ ତାପରେ ଏଫଆଇଆର କପିଟା ମତେ ମିଳିଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ପୁଣି ChatGPTରେ ପକେଇକି ଦେଖୁଥିଲି ଏ ଏଫଆଇଆର କପିଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଫଆଇଆର କପିରେ ମାନେ ସିଏ ଯୋଉ ଧାରା ଲଗେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ChatGPTରେ ଦେଖିଲି ସେଇଟା ବହୁତ ମାନେ ସାଧାରଣ ଧାରା ଯୋଉଥିରେ କି ଥାନାରୁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇପାରିବ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏତେ ସିଭିୟରଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଏତେ କୋହଳ ଧାରା ଲଗାଉଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଯିଏ ଆଇଓ ଅଛନ୍ତି ଆଇଓଙ୍କ ନାଁଟା ଆଇଓଙ୍କ ନାଁଟା ମୁଁ ଦେଇଦେବି ଏଥିରୁ ଦେଖିନେବେ ଆଇଓ ମତେ ମାନେ ମୁଁ ସେଠି ମିଡିଆ ବାଇଟ୍ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମତେ ଭିତରକୁ ଡାକିଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ମୋର ଭିଡିଓ ରେ ନେଲେ ବୟାନଟା ତାପରେ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ଗୋଟେ ପେପରରେ ସାଇନ୍ କରନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଏଇଟା ସେମାନେ ଗୋଟେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଏଫଆଇଆରରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିଛୁ ବୋଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଇନ୍ କରିବେ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମୁଁ ଆଟଲିଷ୍ଟ କୌଣସି ଆଡଭୋକେଟକୁ ଟିକେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବି ତାପରେ ସେଥିରେ ଆସି ସାଇନ୍ କରିବି କାରଣ ସେମାନେ କ'ଣ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଡାକି ମାନେ ମତେ ଜଣେଇ ନାହାନ୍ତି ଫର୍ମାଲି ମତେ ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ଡାକି ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଆସିଛି ମୋ ଏଫଆଇଆର କପି ନେବା ପାଇଁ ତ ମୁଁ ସାଇନ୍ କଲିନି ତାପରେ ମୁଁ ଆସିକିରି ଅଫିସରେ ଅଫିସ କାମ ଦେଖୁଛି ଆଉ ତ ଏଇଟା ମୋର ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ଜଣ ବି ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଆମ ଭଳିଆ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଏଇଭଳିଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ହାତରେ ଛାଡ଼ି ନ ଦିଆଯାଉ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଅପରାଧିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଅଛି ସେମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଦେବେ ଅପରାଧିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରୁ ଯୋଉମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କୋର ଆଇଡିଓଲୋଜି ହଉଛି ଅପରାଧ କରିବା ଯୋଉଟା ସେମାନେ କଲେ ଆଉ ମୋର ଭିଡିଓ ଫୁଟେଜ ଗୁଡାକ ଦେବି ସେଟା ଦେଖିବେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ମୁଁ ଲାଇନର ଟିକେ ବି ଉପରକୁ ଯାଇନି ତାପରେ ବି ସେମାନେ ମୋ ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛନ୍ତି କୋଉ ବେସିସରେ କୁହନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣ ଭଉଣୀ ଛାଡିଲେନି ନା ଅଛନ୍ତି ଡିସଚାର୍ଜ କଲେନି ନା କରୁନାହାନ୍ତି ନାଇଁ ମୋର ଚିନ୍ତା ହଉଛି ସେଇଟା ଭଉଣୀ ଏବେ ବି ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି ଭିଣେଇଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଏବେ କଥା ହଉଥିଲି ସେ କହିଲେ ଡିସଚାର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କହିଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ
ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଡକୁମେଣ୍ଟାଲ ଏଭିଡେନ୍ସ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ମାନେ ଆପଣ କହିବେ, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବେ, ସିଏ ଯାହା କରିବେ ତାଙ୍କ ଦୟାରେ। ଆପଣ ତାଙ୍କ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କ ଦୟାରେ ଅଛନ୍ତି। ହସ୍ପିଟାଲ ଏଇଟା ହାଇଟେକ୍ ମେଡିକାଲ କଲେଜ। ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ହାତରେ କିଛି ସେମିତି ମାରଣା ମାନେ ଅସ୍ତ୍ର କିଛି ଥିଲା କି ସେମିତି କିଛି କି ବାଡିଆବାଡି ପାଇଁ କି ଏ ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି ଭାଇ ଥିଲା କି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ସିଏ ଯୋଉ ବାଉନ୍ସର ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ସିକ୍ୟୁରିଟି ମାନଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି, 15-20 ଜଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୁଠା ମାରିବେ ଆପଣ ମରିଯିବେ। ସେଠି ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ପୋଲିସ ଆସିବା ପରେ ମୁଁ କହିଲି ମତେ ବାଡେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଜଣେ ବାଉନ୍ସର ଜଣେ ସେ କହିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ କହିଲେ ଆମେ ଯଦି ବାଡେଇଥାନ୍ତୁ ତୁ ଆଉ ନଥାନ୍ତୁ। ମାନେ ତାମାନେ କଣ ତୋର ମୁହଁ କଣ ଗୁଣ୍ଡା ପାଳିଛି ମାନେ? ପୋଲିସକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ମୁହଁ କିଛି ହେଇଛି, ଆମେ ବାଡେଇଛୁ ତା ମୁହଁ କିଛି ହେଇନି। ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଫ ସେ ପିଠି ଦେଖଉଛି ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପିଠି ରାମ୍ପୁଡି ହେଇଛି। ମାନେ କଣ ହେଲା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ସବୁ ରିଲାକ୍ସ ହେଲେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ମାନେ ବୁଝିଲେନି ଆଉ କିଛି କରିବେନି, କବାଟ ଫାଙ୍କା ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଜଣେ ଜଣେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ। ମୁଁ କବାଟ ଖୋଲିକି ପୁଣି ବାହାରିବାକୁ ଆସୁଥିଲି, ମାନେ 4-5 ଜଣ ଏମିତି ଧକ୍କା ମାରିଲେ ମୁଁ ସିଧା ଯାଇକି ଟେବୁଲ ଉପରେ ପଡିଲି। ତ ତା ଭିତରେ ହୁଏତ ମୁଁ ତ ପଛପଟ ଦେଖିପାରୁନି, ହୁଏତ କାହା ଉପରେ ପଡିଥିବି, କାହାର ଦାଗ ହେଇଥିବ, ମୁଁ କାହାର ପିଠିଟା କେମିତି ଆମ୍ପୁଡି ଦେବି? ମୋର ନଖ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କାହାକୁ କେମିତି ଖଣ୍ଡିଆ କରିଦେବି ମତେ କୁହନ୍ତୁ? ସେମିତିରେ ବି ତ ସେ ଯୋଉ କୌଣସି ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି କି ଆପଣ ରାପିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ 15-16 ଜଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବେ ନା? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆକ୍ରମଣ ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆକ୍ରମଣ ମୁଁ କହୁନି ଯେ ସେମାନେ ଖଣ୍ଡା କଟୁରୀ ଧରିକି ଆସିଥିଲେ ଆଣୁଥିଲେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଧକ୍କା ମାରିକିରି ଗାଳିମନ୍ଦ କରିକିରି ସମସ୍ତେ 4-5 ଧକ୍କା ମାରିକି ଯଦି ମାନେ ଗୋଟେ ଚେୟାର ଉପରେ ବସେଇକି ରଖିଲେ, ଲକ୍ କରିଦେଲେ ଅଧଘଣ୍ଟେ 45 ମିନିଟ୍, ସେଇଟା କଣ ମାରିବା ନୁହଁ? ମାନେ ଆପଣ ଯଦି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ରୋଗୀ ନେଇକି ଯିବେ ତାହେଲେ ରୋଗୀ ତ ଆପଣ ବି ମାଡ଼ ଖାଇବେ, ଏଭଳିଆ ସିଷ୍ଟମ ବର୍ତ୍ତମାନ। ହଁ, ସେଇଟା ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ମାନେ ନିବେଦନ କରୁଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସରକାରଙ୍କୁ ଯେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଏଥିପ୍ରତି ମାନେ ସିରିୟସଲି ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଥା। ମାନେ ଯଦି ଆମକୁ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର ଆଉ ଏମିତି ମାଡ଼ ଦିଆଯାଇ ପାରୁଛି ହସ୍ପିଟାଲରେ, ସାଧାରଣ ଲୋକଟେ ଯିଏ ଆସିବ ତାକୁ କଣ ଏମାନେ କରୁନଥିବେ ମତେ କୁହନ୍ତୁ? ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନାରେ ଆମେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବି ଗୋଟେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛନ୍ତି। ଲିଗାଲ ପ୍ରୋସିଜିଅର କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି? ହଁ, ମୋର ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ଅଛି, ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ମୋର ଏବେ ବି ଭରସା ଅଛି। ମାନେ ଆଜ ଏ ଲ ଆବାଇଡିଂ ସିଟିଜନ ଆଇନ ଉପରେ ଭରସା କରିବା ଛଡା ଆମର ଆଉ ଉପାୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି। ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ହେଲେ ଜଣା ପଡିଯିବ ଯେ କୌଣସି ଆଧାର ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି, ସେ ଭିଡିଓ ତକ ଯୋଉ ଡିଲିଟ୍ କରିଥିଲେ ସେଟା ରିକଭର ହେଇଗଲା। ସେଇଟା ହଉଛି ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରୁଫ ଯେ ଆଇ ଏମ୍ ଇନୋସେଣ୍ଟ, ମୁଁ କିଛି କରିନି। ତ ସେମାନେ କୋଉ ଆଧାରରେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛନ୍ତି ସେଟା ଆଗକୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ହଉ। ଆଉ ଯୋଉ ପୋଲିସ ଭାଇ ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ମୋର ଏବେ ବି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ଅଛି। କାହିଁକିନା କିଛି ଭାଇ ସେଠି ମତେ ମାନେ ନନ୍ ଅଫିସିଆଲି ବହୁତ କଥା କହିଲେ ଯେ ଆପଣ କାହିଁ ଯାଉଥିଲେ ସେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ, ଆମର ଅସୁବିଧା ବହୁତ ଫେସ୍ କରୁଛୁ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ମୁଁ କହିଲି ବେଳା ଖରାପ, ତା ଛଡା ଏଇଟା ମୁଁ ଝାମେଲା କରେନି କେବେ, କି ମୁଁ ଝାମେଲାକୁ ପଶିବାକୁ ବି ଚାହେଁନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଗୋଟେ ସମୟରେ ଯେ ନାଇଁ, ଏଇଟା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବା ଦରକାର।